हाय स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन को बहुत बहुत स्वागत। आमे आगरू झेलम नदी रे संध्या पाठटीर प्रश्न नंबर 1 रो उत्तर सब देखिथिली। एबे पाठटी प्रश्न नंबर 2 रो उत्तर सब वीडियो को आरंभ करिय पूर्व आपण मानको हमर गोटे छोटी अनुरोध, ए वीडियोटी यदि आपण मानको भल लागे निश्चित भाबे लाइक करिवे एवं नो ही हम चैनल को देखुथिले एबे ही सब्सक्राइब करनेबे। यह व्यतीत बहु मात्रा शेयर करी आमको अधिकरू अधिक मात्रा उत्साहित करेंगे। ताइले आ डेर न करी आरंभ करवा देखिबा झेलम नदी रे संध्या पाठटी प्रश्न नंबर 2 रो उत्तर सब। आमे देखुचे पाठ झेलम नदी रे संध्या प्रश्न नंबर 2 कौन रही सूचना ना गोटे वाक्य रे उत्तर लेख। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 1 नंबर, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पाई उत्तर आमको गोटे वाक्य लिखा हम एवं प्रत्येक प्रश्नर उत्तर मूल्य है 1 नंबर बा 1 मार्क। एबे आसीबा आम प्रश्न को नंबर 2 क झेलम मार कोଳରେ क्यों माने लालित। सहज उत्तर झेलम मार कोଳରେ श्रीनगरवासी लालित। आम जानिचे श्रीनगर मध्य दे प्रवाहित झेलम नदी, तेणु ता कूलर आदिवासी व्यतीत आउ किए लालित हम झेलम नदी द्वारा। तेणु सहज उत्तर झेलम नदी द्वारा लालित श्रीनगरवासी। झेलम मार कोଳରେ क्यों माने लालित ना झेलम मार कोଳରେ श्रीनगरवासी लालित। परवर्ती प्रश्न ख क्यों मार कोଳରେ श्रीनगरवासी लालित। सहज उत्तर प्रथम प्रश्न भली प्रथम प्रश्न जस्ट ओळटा आमे लिखा झेलम मार कोଳରେ श्रीनगरवासी लालित। एवं प्रश्न 2 ग काश्मीरवासी कहा प्रशंसा मुखर। सहज उत्तर झेलम नदीर प्रशंसा मुखर। पूरा वाक्य काश्मीरवासी झेलम नदीर प्रशंसा मुखर। एवं घ झेलम नदीर आकार किपरि। झेलम नदीर आकार बुढ़ाबलंग नदी परी अप्रशस्त। झेलम नदीर आकार बुढ़ाबलंग नदी परी अप्रशस्त। एवं प्रश्न ओ काश्मीर रंगमंच रे प्रधान नर्तक भूमिका किए अभिनय करिछि। उत्तर है झेलम नदी। काश्मीर रंगमंच रे प्रधान नर्तकी भूमिका झेलम नदी अभिनय करिछि। परवर्ती प्रश्न च श्रीनगर को काश्मीर कौन बोली कहा जाए। उत्तर श्रीनगर को काश्मीर हृदय बोली कहा जाए। एवं प्रश्न 6 झेलम नदीर प्रधानतम रक्तवाही धमनी। झेलम कहार प्रधानतम रक्तवाही धमनी। उत्तर है झेलम श्रीनगर रूपी हृदयर प्रधानतम रक्तवाही धमनी। सठिक उत्तर है झेलम श्रीनगर रूपी हृदयर प्रधानतम रक्तवाही धमनी। अर्थात श्रीनगर यदि एक हृदय हुए तार प्रधानतम रक्तवाही धमनी है झेलम नदी। एवं परवर्ती प्रश्न झेलम नदीर दुई पट नगरर दुई अंश को जोगसूत्र रखा लगी केतोटी सेतु गढ़ा जाइछि। उत्तर है झेलम नदीर दुई पट नगरर दुई अंश को जोगसूत्र रखा लगी 7टी सेतु गढ़ा जाइछि। एवं परवर्ती प्रश्न झ सबुठारो प्राचीन सेतुर नाम कौन। यह क्यों शताब्दी निर्मित होता। उत्तर है सबुठारो प्राचीन सेतुर नाम है आलेकदल सेतु एवं यह 1417 ख्रीष्टाब्द अर्थात 15 शताब्दी निर्मित होता। एवं परवर्ती प्रश्न श्रीनगरस्थ झेलम नदी में जलयात्रा कले केतोटी सेतु पारी हेबाकु पड़े। एथिपाई उत्तर है श्रीनगरस्थ झेलम नदी में जलयात्रा कले 7टी सेतु पारी हेबाकु पड़े। एवं जीवा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न ट नौकारे क्यों माने बास करुछंती। उत्तर है नौकारे गोटे गोटे परिवार बास करुछंती। नौकारे गोटे गोटे परिवार बास करुछंती। एबे देखिबा कौन रही प्रश्न ठ किए हाउस बोट ओलाउछि एवं उत्तर दिगरे अनाई कौन भाबुछि। उत्तर है घरणी हाउस बोट ओलाउछि एवं उत्तर दिग को अनाई बेल बुड़िला से कहीं आसिले नहीं एमिति भाबुछि। घरणी हाउस बोट ओलाउछि एवं उत्तर दिग को अनाई
ବେଲ ବୁଡ଼ିଲା ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ। ପ୍ରୌଢ଼ଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଲୁଗା ଥୋଇ ପିଟଣାରେ ବାଡ଼େଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରୌଢ଼ଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଲୁଗା ଥୋଇ ପିଟଣାରେ ବାଡ଼େଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରୌଢ଼ଟି ପଥର ଉପରେ ଲୁଗା ଥୋଇ ପିଟଣାରେ ବାଡ଼େଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରମ ଉଣା ହୁଏ ବା ଶ୍ରମ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ହାତରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଶ୍ରମ କମ୍ ହୁଏ ବା ଉଣା ହୁଏ ଏବଂ ହାତରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘାଟ ନୌକାରୁ କିଏ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇ ନେଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଘାଟ ନୌକାରୁ ଖଲାସି ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇ ନେଉଛି। ଘାଟ ନୌକାରୁ ଖଲାସି ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୂଳରେ ବସି ବୁଢ଼ା ପଠାଣ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା କୂଳରେ ବସି ବୁଢ଼ା ପଠାଣ ଧୂଆଁ ଖାଉଛି। କୂଳରେ ବସି ବୁଢ଼ା ପଠାଣ ଧୂଆଁ ଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲେଖକ ହାଜିକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଲେଖକ ହାଜିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଉରୀକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହିବାକୁ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଜାପୁଅ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରଜାପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥିଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ନା ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ। ରାଜାପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥିଲା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଧ। କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅକୁ ରାଜାପୁଅ କହିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏହିପରି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ପରି ମୁହଁ ଥିବା ରାଜଜେମା ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପ୍ରଜାପତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା ଓ ମୋତେ ଦେଖି ଆର ଆଖିରେ ବି ନ ଚାହିଁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅକୁ ରାଜାପୁଅ କହିଲା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନ। କିଏ ଭଲ ପିଠା କରି ରାଜଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହା ହାତରେ ପଠାଇଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଭଲ ପିଠା କରି ରାଜଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଠା ବିକାଳି ହାତରେ ପଠାଇଲା। କାହା ହାତରେ ପଠାଇଲା? ନା ପିଠା ବିକାଳି ହାତରେ ପଠାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଜେମାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଜେମାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କହିଲା, ଅମକ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ତୁମ ଲାଗି ଝୁରି ମରୁଛି ଏବଂ ତୁମର ପଦିଏ କଅଁଳ କଥାରେ ସେ ଜୀବଦାନ ପାଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଠାରୁ ରାଜାପୁଅ କଥା ଶୁଣି ଜେମା କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଠାରୁ ରାଜାପୁଅ କଥା ଶୁଣି କୋମଳ ହୃଦୟା ଜେମା ରାତି 10 ଘଡ଼ିରେ ରାଜାପୁଅକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଳୟ ଏକଥା କିଏ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି? ପରବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଳୟ ଏକଥା କିଏ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପରବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଳୟ ଏକଥା ଜେମା କ୍ରୋଧରେ ରାଜାପୁଅ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ କହିଛି। କିଏ କହିଛି? ନା ଏକଥା ରାଜଜେମା କ୍ରୋଧରେ ରାଜାପୁଅ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ କହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭ। ଜଗୁଆଳ ନଗର ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ତା କାନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା? ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା, ଜଗୁଆଳ ନଗର ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ତା କାନରେ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା ଏବଂ ତାହା ଜେମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଜଗୁଆଳ ନଗର ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ତା କାନରେ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା ଏବଂ ତାହା ଜେମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା କଏଦୀ ଘରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରାଜା କଏଦୀ ଘରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରାଜା କଏଦୀ ଘରେ ଜେମାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବସିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ରାଜା କଏଦୀ ଘରେ ଜେମାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବସିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।